Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الصلاة والسلام على هذا النبي الكريم إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أشرف الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربي يسر ولا تعسر، اللهم علمني ما جهلت. Ya Allah, ajarlah padaku perkara yang aku masih jahil, wa dzakirni ma nasitu, dan berikanlah aku lupa perkara yang telah berikanlah aku ingat perkara yang telah aku lupa. Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, dan permudahkanlah segala urusanku, wa hlul 'uqdatam min lisani, dan robohlah ikatan pada lidahku yang qawli. Mudah-mudahan untuk aku faham kata-kata. InsyaAllah namanya bersama setinggi-tinggi syukur kepada Allah kerana tuan-tuan dipilih untuk menjadi hamba Allah di Masjid Al-Kausar. Dan kita sambung pengajian kita pada malam ini di bawah tajuk penerimaan wahyu, muka surat 55, permulaan wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saya akan baca hadis yang panjang di dalam kitab versi Malaysia, yang ada dengan tuan-tuan tu versi Indonesia. Tapi tak apa, kita baca dulu dia punya hadis, lepas tu kita tengok huraian berkaitan dengan tajuk turunnya wahyu pertama ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha annaha qalat awwal ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihah fi an-nawm فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحدث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغضني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية
وكان يكتب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة: يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزله الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشأ ورقة أن توفي وفتر الوحي. قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: بين أنا مثلي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت: زملوني زملوني. فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. فحمي الوحي وتتابع. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ini kisah berkaitan dengan penurunan wahyu pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi huraian dia kita boleh tengok di dalam kitab Versi Indonesia, yang mana semuanya daripada kitab Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, tetapi ada penambahan sedikit dan alhamdulillah lagi jelas bila saya tengok. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pada minggu lepas kita telah bincang berkaitan dengan khalwat. Nabi telah berkhalwat menyendiri di Gua Hira sehingga beberapa ketika waktu di mana hampir penurunan wahyu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam ini kita akan bincang berkaitan dengan wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlaku di Gua Hira. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, penurunan wahyu ini kalau kita tengok dalam beberapa buku sirah nabawiyah telah diceritakan ada 6 peringkat, tuan-tuan. Ada 6 peringkat. Yang pertama, mimpi yang benar. Mimpi yang benar, dan mimpi Nabi ini memang merupakan mimpi yang benar. Sebagaimana Nabi Ismail, dia telah bermimpi, Inni ara fil manam, sesungguhnya aku telah bermimpi dalam tidurku, anni azbahuka. Nabi Ibrahim dia bermimpi bahawasanya dia telah bermimpi menyembelih anak dia Ismail. Fanzur madza tara, dan jelas apa ni, dan panjanglah cerita tu. Yang itu kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi kita nak fokuskan kepada kisah penurunan wahyu ini. Yang pertama dalam bentuk mimpi, ru'ya salihah. Yang kedua dalam bentuk ilham. Allah Ta'ala akan campurkan ke dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk ilham. Yang ketiga deringan logik, dan ini merupakan diceritakan oleh Ibnu Abbas antara bentuk penurunan wahyu yang paling berat dalam bentuk deringan logik. Yang keempat, terus daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan kita sekarang berada pada bulan Rajab, yang mana bulan memperingati peristiwa besar, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang kelima dalam bentuk direct ataupun terus dengan malaikat menyerupai manusia. Ya, sebagaimana kalau tuan-tuan baca hadis yang panjang juga berkaitan dengan malaikat yang datang dalam menyerupai seorang tua yang menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma huwal Islam, ma huwal iman,
ma huwal ihsan mata as-sa'ah. Itu hadis panjang dan itu merupakan bentuk wahyu yang kelima. Dan yang keenam, malaikat menjelma seorang lelaki. Ini sebagaimana yang telah disebut oleh Ibnul Qayyim dalam beberapa kitab surah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, yang kita nak bincang, yang kita nak highlight malam ni ialah wahyu pertama, iaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tuan-tuan boleh tengok pada perenggan yang pertama tu. Al-Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha menceritakan cara penurunan wahyu yang pertama, iaitu pada awalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah didatangi suatu mimpi yang benar. Dalam mimpi itu beliau telah melihat cahaya laksana fajar menyingsing di pagi hari. Kemudian beliau telah digemarkan ataupun telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan uzlah, menyendiri. Dan beliau telah melakukan khalwat sebagaimana kita telah bincang pada minggu lepas di Gua Hira, yang mana Nabi ni maksudnya ulang alik. Bila habis bekalan dia akan balik ambil lagi, sebagaimana disebut dalam ni tadi kan, fayatazawwadu limithliha hatta ja'ahul haqq. Bila ambil bekalan-bekalan, dia akan pergi semula ke Gua Hira untuk berkhalwat. Dan begitulah kadang-kadang sampai 4 hari, ada disebut juga kadang-kadang sampai 1 minggu, ulang alik sehingga turunnya wahyu yang pertama. Dan wahyu yang pertama ini tuan-tuan, demikianlah berulang kali hingga suatu saat beliau dikejutkan dengan datangnya kebenaran di dalam Gua Hira. Yang ini diceritakan 3 kali malaikat turun dengan menyebut Iqra, baca olehmu. Kalau orang belajar bahasa Arab, Iqra ini lafaz fi'il amar, fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar. Qara'a yaqra'u, Iqra, Iqra, baca olehmu ya Muhammad. Lalu Nabi Muhammad menjawab, ma ana biqari'. Macam mana aku nak baca? Aku tak pandai membaca. Sebab Nabi ni tuan-tuan, sebut Nabi dilahirkan ataupun disebut seorang yang buta huruf. Memang apa ni disebut ummi, untuk membenarkan apa yang Nabi bawa itu bukan rekaan Nabi, bukan Nabi pandai-pandai. Kalau nak kata Nabi ciplak daripada kitab-kitab lama ke apa, itu suatu kebohongan. Sebab Nabi ummi. Lalu inilah satu jawapan yang jelas bahawasanya apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, iaitu agama samawi yang direct, maksudnya wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Berlaku 3 kali tuan-tuan, ma ana biqari. Lalu malaikat memeluk Nabi. Lepas tu dia suruh lagi baca Iqra. Lalu Nabi pun menjawab, ma ana biqari, aku tak pandai membaca. Malaikat lalu mendekati aku dan memelukku sehingga aku merasa lemah. Kemudian dilepaskan. Maka ia berkata lagi, Iqra, baca olehmu. Sama juga jawapan daripada Nabi, ma ana biqari, aku tidak pandai membaca. Lalu malaikat untuk kali yang keempat, ia berkata, bacalah. Aku menjawab, aku tidak dapat membaca. Untuk kali yang ketiga. Lepas tu yang keempat, selanjutnya ia berkata, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ia menciptakan manusia daripada segumpal darah. Khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Dan bacalah olehmu dan dengan nama Tuhanmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, dialah Allah yang mengajarkan hambanya dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dan dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Ini panjanglah tuan-tuan, mungkin kita boleh tengok tafsiran dia pula.
Akan tetapi yang saya nak tarik perhatian pada malam ini tuan-tuan, wahyu yang Allah Ta'ala turunkan, wahyu pertama yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi kita Muhammad, iaitu berkaitan dengan kepentingan membaca. Iqra, Iqra, baca olehmu. Jadi tuan-tuan, dan ada pepatah Arab dia sebutkan dalam kaedah menuntut ilmu, selain daripada baca, kita pepatah Arab dia sebut apa tu? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang peringkat kedua, qayyid syuyub al-ilmu saydun wal kitabu qaidun. Ilmu ini yang kita nak belajar ini macam seolah-olah benda barang yang kita nak buru, macam payau lah kan, saydun wal kitabu qaidun, dan buku itu sebagai ikatan. Kita belajar, kita nak mengerti. Qayyid syuyubaka bil hibalil wathiqah, ikat syuyudaka bil hibalil wathiqah, benda yang kamu dapat, hasil buruan yang kamu dapat itu bil hibal al wathiqah, dengan tali yang kukuh. Jadi pentafsiran di sini dalam kaedah kita menuntut ilmu, selain daripada kita baca, kita menatap, dan kita disuruh qayyid, ikat, kita catat. Sebab kita ini, manusia ini, ma summiyal insan illa linisyan, tidak dinamakan kita ini manusia melainkan sifat lupa yang ada pada kita. Jadi tuan-tuan, yang kita nak highlight pada malam ini berkaitan dengan kepentingan membaca. Iqra bismi rabbikal, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca olehmu ya Muhammad dengan nama Tuhan yang menjadikan. Jadi kalau kita tengok sekarang ini, masyarakat sekarang ini, terutama sekali kita lah, masyarakat Melayu yang kata apa ya, malas membaca, betul tak? Yang malas membaca, yang kalau diibaratkan, dibuat satu perbandingan Melayu dengan kaum-kaum lain, kita antara yang tercorak rekod ataupun ranking yang agak terkebelakang dari sudut rajin malas membaca. Sehingga tuan-tuan, saya ada satu kiriman dari kawan kan. Ini kenyataan daripada musuh utama Islam, iaitu daripada bangsa Israel, yang mana dia sebut di sini tuan-tuan, ini satu tamparan hebat sebenarnya kepada kita umat Islam, bukan setakat Melayu lah, kita atas nama orang Islam. Sehingga dia sebut di sini, dia kata, "Indama ahraqna al-masjid al-aqsa lam anam طوال الليل كنت خائفا من أن يدخل العرب إسرائيل أفواجا من كل مكان ولكن عندما أشرقت الشمس اليوم التالي علمت أن باستطاعتنا أن نفعل أي شيء نريد فنحن أمام أمة نائمة." Ini satu tamparan hebat kepada kita umat Islam tuan-tuan. Musuh Islam dia bilang, dia kata, ketika mana kami bakar Masjidil Aqsa, aku tidak dapat tidur sepanjang malam kerana takut umat Arab, ini dituju kepada umat Islam, bangsa Arab, berduyun-duyun akan masuk menyerang Israel dari setiap pelosok. Tetapi apabila terbit matahari keesokan harinya, tahulah aku bahawa kami mampu untuk melakukan apa saja ke atas umat Islam, kerana kami berada di hadapan umat yang lena. Jadi tuan-tuan, kisah ini lama sudah kan. Kisah ataupun musuh-musuh Islam ini, dia menggunakan macam-macam cara untuk melemahkan kita umat Islam, dan dia berani mengeluarkan kenyataan. Kalau sebelum ini saya pernah sebutkan, apabila dia menyebut begitu, dia kawan yang lain marah, bimbang, takut-takut umat Islam ini bangkit. Dia kata, aku tak peduli, aku tak kisah, sebab umat Islam ini Melayu mudah lupa. Melayu mudah lupa. Jadi berkebetulan pada malam ini kita bincang berkaitan dengan wahyu pertama yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan pentingnya membaca,
marilah sama-sama kita bertekad, kita sama-sama meluangkan, selain daripada kita menghadiri majlis-majlis ilmu, kita meluangkan masa. Biar ada dalam satu hari 24 jam tu tuan-tuan, kita cuba luangkan, sama ada setengah jam ke 1 jam ke, untuk kita membaca. Boleh ke agak-agak? Atau banyak kita main Facebook, WhatsApp, baca juga kan? Kalau bilang Ustaz Kazim kan, sekarang ini jarang orang kalau nak makan bukan baca doa, gambar tu terus dikirim makan malam di sekian-sekian tempat. Jadi tuan-tuan, boleh kita ketawa-ketawa, tetapi kita patut fikir bersama. Sebab ada saya terima, tengok dalam sekarang ini zaman maklumat di hujung jari kan, kita tengok kelekaan umat Islam, diambil gambar dalam satu rumah, bapa dengan cara dia, mama dengan cara dia, anak-anak dengan cara dia, masing-masing benda ni di tangan. Dan tuan-tuan boleh tengok, betul kan tidak sekarang ini? Sekarang ini betul tuan-tuan. Awas. Dan khutbah Jumaat pada minggu lepas dan kemarin pun ada disebut sikit sebanyak, sepatutnya bangunlah kita umat Islam, bangkitlah kita umat Islam. Sampai bila kita berada dalam keadaan seakhirnya kita tak lena, tetapi sebenarnya kita lena. Kita lena dengan kecanggihan teknologi menyebabkan kita kurang baca Quran, kita kurang baca benda-benda yang buku-buku ilmiah, kita banyak membuang masa. Jadi tuan-tuan tengok ayat yang pertama ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Dia, ya Allah, Allah lah yang menjadikan manusia daripada segumpal darah. Dan ini pun kalau boleh kita cuba muhasabah diri kita, asal kejadian kita tuan-tuan, daripada air mani menjadi segumpal darah, menjadi seketul daging. Disebut di dalam surah Al-Mu'minun, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sesungguhnya kami jadikan manusia itu daripada tanah. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Summa khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'idhaman fa kasawna al-'idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Pertama, kepentingan ataupun tuntutan supaya kita umat Islam ini banyak membaca. Yang kedua, kita disuruh banyak ni tuan-tuan, nanti kita akan tengok satu persatu dalil-dalil ya. Kita disuruh supaya kita muhasabah diri kita, asal kejadian kita manusia ini daripada datuk kita kan, Nabi Adam daripada tanah. Disebut di sini banyaklah supaya kita ni jangan sombong, jangan bongkak dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dalam keadaan gemetar, sekujur badannya menemui Khadijah. Bila Nabi ni tuan-tuan 3 kali dipeluk, lepas tu terus diajar oleh malaikat Jibril 5 ayat daripada surah Al-Alaq, dia cemas, dia jadi macam takut, dia tak tahu sebab di peringkat awal Nabi pun tak tahu macam mana bentuk penurunan wahyu. Lalu dia terus bergegas balik ke rumah dan minta supaya isteri dia Siti Khadijah, yang mana Siti Khadijah ni tuan-tuan antara muslimah, antara mujahidah, antara yang sentiasa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam membantu gerakan menyebarkan agama Islam. Zamiluni, ya Khadijah, selimutkan aku cepat-cepat. Lalu Khadijah pun terus menyelimuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu tengok di bawah kan, sesungguhnya aku khawatir terhadap diriku daripada gangguan makhluk jin. Jadi Nabi pun takut juga gangguan makhluk jin. Siti Khadijah menjawab, tidak, bergembiralah. Demi Allah, Allah sama sekali tidak akan membuat anda kecewa. Jadi tuan-tuan, sebagai seorang isteri, dalam dia isteri ini kalau kita panggil apa? Sayap kiri dalam membantu suami untuk nak menyebarkan dakwah dan sebagainya. Sekiranya di sana ada bentuk-bentuk cubaan, bentuk-bentuk halangan, rintangan, sayap kiri inilah yang diharap-harapkan untuk
bagi semangat, untuk pulihkan semangat. Dan ternyata tuan-tuan, Siti Khadijah disebut di sini kan macam bukan mengukir, seolah-olah memberi semangat. Sebab Nabi menganggap yang datang itu gangguan daripada jin, dan ternyata dia takut sehingga disuruh supaya selimut. Maka dia sebut kepada Khadijah, sesungguhnya aku khawatir akan gangguan daripada jin. Jadi tuan-tuan tengok di sebelah kan, tidak sekali-kali gangguan daripada jin. Sebab Khadijah pun dia sebut, macam mana juga sedangkan kamu ini yang kamu buat, innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa tuqri'ud dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq. Biasanya kalau buat baik ni, jin ataupun makhluk-makhluk yang suka mengacau ni dia tak akan kacau. InsyaAllah lah kita pun tuan-tuan, kita dituntut ataupun kita itu kes lain dia, untuk panjang umur ada disebut juga. Okey tuan-tuan boleh tengok disebut Allah sekali-kali tidak akan mensia-siakan hamba-Nya. Allah sama sekali tidak akan membuat anda kecewa. Anda seorang yang suka menyambung silaturahim, selalu menolong orang yang susah, menghormati tetamu, dan membela orang yang berdiri di atas kebenaran. Jadi inilah tuan-tuan, kalau nak cari calon isteri kan, biarlah berumur lebih sikit pun barulah dia matang, betul tak? Cari calon isteri yang boleh menjadi sayap kiri perjuangan, yang boleh backup. Jangan pula dia bilang boleh balik, nah bang, sudah aku bilang, jangan kau pergi sana, bahaya. Dia kena tangkap kau ISA. Ya? Jadi kalau yang seolah-olah dia pula yang akan menuntut tambah, ini kita tak mahu. Ini disebut oleh guru saya lah waktu dalam kuliah sirah. Kita nak isteri yang boleh membantu, yang boleh seolah-olah memberi tasjih, yang boleh memberi kata-kata semangat untuk lebih kuat, untuk lebih bersemangat, untuk lebih istiqamah dalam memperjuangkan Islam. Beberapa saat kemudian Khadijah telah mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini tuan-tuan sepupu kepada Sayyidatina Khadijah. Disebut dalam sini anak kepada bapa saudara. Panjang ayat tu, tak payahlah, terus sepupu Khadijah. Dan Waraqah bin Naufal ini salah seorang yang mahir kitab Injil. Salah seorang anak paman Siti Khadijah. Di masa jahiliyah ia memeluk agama Nasrani. Ia dapat menulis dalam huruf Ibrani, bahkan pernah menulis bahagian dari kitab Injil dalam bahasa Ibrani. Ia seorang yang sudah lanjut usia dan telah kehilangan penglihatan. Kepadanya Khadijah berkata,